Okay, today we will discuss about the fourth generation techniques in the software engineering. The topics we will discuss here is introduction about the fourth generation technique, pros and cons of the fourth generation technique, and how it is processed, what are the different steps in the fourth generation technique, and advantages, disadvantages of this process. Okay, introduction about the fourth generation technique, how this is. Okay, the term fourth generation technique encompasses a broad array of software tools that have one thing in common. Okay, this is the broad array of software tools which uses the latest tools, which enables the software engineer to specify some characteristics of software at a high level. Okay, the fourth generation technique which uses the high level techniques and the tools to generate the software programming, and this is based on the NPL. NPL means non-procedural language technique. Okay, and this is depending on the specifications made. It depends on the specifications made. The 4GT approach uses various tools for the automatic generation of source code. It uses different approaches and different latest tools which generates the automatic generation of source code. The source codes can be generated by using different automatical tools. The tools which we are using in this, those automatically generate source code based on the developer specification. Okay, the tools which we are using to develop this software, which generates, those tools generate the source code based on the developer specification. The specifications which are given by the developer, based on that the tools source code is generated. And there is a little debate that the higher the level at which software can be specified to machine, the faster a program can be built. Okay, it uses the it uses which technique? It is very higher. Aishwarya, mute చేసుకున్నాను. Okay. At which software can be specified to the machine. The tools, the software which is used to implement those can be at the higher level, and those perform the faster a program can be built by using those higher level language techniques. Okay, those are the higher than these high level programming languages, and those build the source code or anything, the development of that software is the faster compared to these higher level applications. And this 4GT paradigm for software engineer focuses on the ability to specify software using specialized language forms. ఇది ఏ మోడల్ని యూజ్ చేసుకుంటుందంటే విచ్ ఫోకస్ ఆన్ ద ఎబిలిటీ టు స్పెసిఫై ద సాఫ్ట్వేర్ using the specialized language forms or graphic notations which describes the problems to be solved in the terms that the customer can understand. Okay, it uses the language forms or graphic notations. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ అన్నీ ఎట్లా ఉంటాయి నాన్న, గ్రాఫిక్ నోటేషన్లోనే ఉంటున్నాయి. ఆ టూల్స్ని యూజ్ చేసుకొని, ఆ ఫామ్స్ని బేస్ చేసుకొని, ఓకే, దట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కెన్ డెవలప్ ద సాఫ్ట్వేర్ అండ్ విచ్ సాల్వ్స్ the problems the customer needs, which solves the need of the customer. Okay, and that can be understood by the customer. And with the help of this 4GT technique,
4GT means fourth generation technique. The software developed can represent desired result in a way that automatically generate code to achieve those results. ఈ ఫోర్త్ జనరేషన్ టెక్నిక్లో మనం యూజ్ చేసిన విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ టెక్నిక్ ద సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ కెన్ రిప్రజెంట్ డిజైర్డ్ రిజల్ట్స్ విచ్ ఆర్ ఆటోమేటికలీ జనరేటెడ్ బై ద ఆటోమేటికలీ జనరేట్స్ కోడ్స్ టు అచీవ్ దోస్ రిజల్ట్స్. ఏదైతే మనకు రిజల్ట్ ప్రొడ్యూస్ కావాలని మనం రిక్వైర్మెంట్స్ ఇస్తామో దానికి తగ్గట్టుగా అది ఏం చేస్తుంది, ఆ డిజైర్డ్ రిజల్ట్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అండ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కన్వర్ట్ దిస్ 4GT ఇంప్లిమేషన్ ఇంటూ ఏ ప్రోడక్ట్, అంటే మనం ఒక ప్రోడక్ట్ లాగా మనం ఒక కస్టమర్కి మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. ద డెవలపర్ మస్ట్ కండక్ట్ థరో టెస్టింగ్, develop meaningful documentation and perform all other activities that are consistent with other software engineering paradigms. వేరే మోడల్స్కి సరిపోయేటట్టుగా కన్సిస్టెంట్ అయ్యేట్టుగా ఈ 4GT టెక్నిక్ని యూజ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేసే ప్రోడక్ట్ అనేది ఏంటి, దట్ టు బి థరోలీ టెస్టెడ్, డెవలప్ meaningful documentation and perform the all other activities which can also consistent to other paradigms, other process models. Okay, and furthermore these 4GT developed software must be designed in a manner that enables fast maintenance. ఓకే, ఏదైతే మనం ఈ 4GT టెక్నిక్ని యూజ్ చేసుకునే సాఫ్ట్వేర్ని అయితే డెవలప్ చేస్తామో అది ఎట్లా ఉంటుంది, దట్ ఎనేబుల్స్ ద ఫాస్ట్ మెయింటెనెన్స్. దట్ వే అంటే అది ఫర్దర్గా అంటే ఫ్యూచర్ ఫాస్ట్గా చేంజ్ అయ్యేదిగా, ఫాస్ట్ వీ కెన్ ఈజీలీ మెయింటైన్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్. ఓకే, ఆ మేనర్లో అది డిజైన్ అవుతుంది అన్నట్టు. And when we are using this, which this paradigm includes some or all of the following tools. ఎప్పుడైతే మనం ఈ 4GT టెక్నిక్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేస్తామో ఇట్ మే ఇంక్లూడ్ సమ్ ఆఫ్ ది టూల్స్ ఫ్రమ్ హియర్ వీఆర్ స్పెసిఫైడ్. ఇక్కడ మనం స్పెసిఫై చేసిన సమ్ ఆఫ్ ది టూల్స్నైనా అన్ని టూల్స్నైనా అది యూజ్ చేసుకొని ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ని డెవలప్ చేయొచ్చు. దోస్ ఆర్ ద నాన్ ప్రొసీజరల్ లాంగ్వేజెస్ ఫర్ డేటాబేస్ క్వెరీ. ఓకే, డేటాబేస్ క్వెరీకి నాన్ ప్రొసీజర్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్క్యూఎల్ని యూజ్ చేసుకొని మనం డేటాబేసెస్ని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్క్యూఎల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది నాన్ ప్రొసీజరల్ లాంగ్వేజ్. రిపోర్ట్ జనరేషన్, ఫర్ దట్ పర్పస్ వీ కెన్ యూజ్ ద రిపోర్ట్ జనరేషన్ రిలేటెడ్ టు ద ఒరాకిల్ ఆర్ యాక్సెస్ ఆర్ ఎనీథింగ్. And data manipulation, screen interaction and definition, how we can interact with the screen and how we can define them. Okay, that purpose we can .NET అట్లాంటివి ఏమైనా యూజ్ చేసుకొని మనం స్క్రీన్ ఇంటరాక్షన్ అంటే ఏంటి, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ని డెవలప్ చేయడం. కోడ్ జనరేషన్ అండ్ హై లెవెల్ గ్రాఫిక్స్ క్యాపబిలిటీస్. ఓకే, కోడ్ని జనరేట్ చేయడానికి హై లెవెల్ గ్రాఫిక్స్ని మనం యూజ్ చేసి మనం ఆ కొత్త టూల్స్ని యూజ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. స్ప్రెడ్షీట్ క్యాపబిలిటీ. Next, automated generation of HTML and similar languages used for website creation using advanced software tools. Okay, HTML యూజ్ చేసుకొని ఆటోమేటిక్ జనరేషన్ ఆఫ్ సిమిలర్ లాంగ్వేజ్ మీన్స్ HTMLని యూజ్ చేసుకొని ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అయ్యే వెబ్ పేజెస్ అయినా లేకుంటే వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే అడ్వాన్స్డ్ సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్నైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం వెన్ వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ యూజింగ్ దిస్ 4GT టెక్నిక్ టు డెవలప్ ద సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ది టూల్స్ విచ్ వీ కెన్ యూజ్ టు అప్లై this 4GT to the software. Okay, the pros and cons for this technique is developers productivity is claimed to have been greatly improved and software development time reduced dramatically. అంటే దీనివల్ల మనకేంటి బెనిఫిట్స్ ఏంటి, ఎప్పుడైతే మనం ఇది దీన్ని యూజ్ చేసి ఒక డెవలపర్ ప్రొడక్టివిటీని క్లెయిమ్ చేసుకుంటామో those have greatly improved and software development time reduced dramatically comparing to the other models. By using this technique development time is very much reduced. Okay, next అంటే జస్ట్ లైక్ ద అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజ్ లాగానే దీంట్లో కాన్స్ ఏముందంటే ఆపోనెంట్స్ క్లెయిమ్ దట్ కరెంట్ 4GT టూల్స్ ఆర్ నాట్ ఆల్ దట్ మచ్ ఈజియర్ టు యూజ్ దెన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. అయితే మనం ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేస్తాం, అడ్వాన్స్డ్ టెక్నిక్ని యూజ్ చేస్తాం. 4GT టూల్స్ అనేటివి ఏంటి అందరికీ ఈజీగా ఉండవు.
కంపేరింగ్ టు ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ని యూజ్ చేసినంత ఈజీగా మనం ఈ 4GT టూల్స్ని వీ కెనాట్ యూజ్. సో కస్టమర్ అపోనెంట్స్ ఏంటి, దీన్ని అపోజ్ చేయొచ్చు కదా. కాబట్టి ఇదేంటి దానివల్ల కొంచెం ప్రాబ్లం కూడా, దట్ ద రిజల్టెంట్ సోర్స్ కోడ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై సచ్ టూల్ is inefficient and that the maintainability of large software system developed using 4GT is open to question. ఓకే, అయితే దీనివల్ల డెవలప్మెంట్ టైం అనేది ఎట్లయితే రెడ్యూస్ అవుతుందో అట్లనే దీనివల్ల ఏమవుతుంది, దీస్ ఆర్ నాట్ ఈజీలీ మెయింటైనబుల్ జస్ట్ లైక్ ద అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. ఆ మామూలు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ని యూజ్ చేసి మనం డెవలప్ చేసినంత ఈజీగా దీన్ని యూజ్ చేయరాదు. ఎందుకంటే ఆ యూజ్ చేసుకుంటే సోర్స్ కోడ్ ప్రొడ్యూస్ చేసే టూల్స్ అనేటివి ఇన్ఎఫిషియంట్. అంటే ఏంటి, ప్రాపర్గా మనం యూజ్ చేసే సిస్టమ్లో అవి సపోర్ట్ చెయ్యకపోవచ్చు. దానికి రిలేటెడ్ లార్జ్ సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్స్ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నట్టు. సో దిస్ ఈజ్ ద pros and cons for this using this technique. Okay, this is the steps when we are doing the software development in this 4GT technique. In this, first we have to go into the requirements gathering step, and from that we have to enter into the design phase, and from that implementation and testing. Okay, అన్నిట్లో లా కాకుండా ఇందులో ఓన్లీ మనకి 4 ఏంటి స్టెప్స్ మాత్రమే ఇన్వాల్వ్ అయ్యి. రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్, దాంట్లో ఏ మెథడ్లో అయినా మనకు ఉండేది ఏంటన్నా, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు గ్యాదర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే, లైక్ అదర్ పారాడిగమ్స్ 4GT బిగిన్స్ విత్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ స్టెప్. అన్ని మోడల్స్ లాగానే 4GT ఆల్సో స్టార్ట్స్ విత్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్. And these customer requirements should be translated directly into an operational prototype. However, this is not possible. ఓకే, ఏవైతే కస్టమర్ నుంచి రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేసుకుంటామో దట్ టు బీ ట్రాన్స్లేటెడ్ డైరెక్ట్లీ ఇంటూ అన్ ఆపరేషనల్ ప్రోటోటైప్. ఏదైతే అంటే ఏంటి, మనం టూల్స్ని యూజ్ చేసి ఆపరేట్ చేస్తాం ఒక పర్టిక్యులర్ ప్రోడక్ట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి. సో దాన్ని ఏం చేయాలి, మనము డైరెక్ట్గా ఆపరేషనల్ ప్రోటోటైప్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. Okay, there may be ambiguity in what the customer requires, or the customer may not be able to specify information that a 4GT tool can consume. కస్టమర్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేసుకున్నాం, బట్ కస్టమర్కి ఏంటి, ఆయన కరెక్ట్గా దానికి రిలేటెడ్ ఇవ్వకపోవచ్చు. ఎందుకంటే 4GT టూల్ అనేది ఎట్లా కన్జ్యూమ్ అవుతుందో, ఎలా యూజ్ చేసుకుంటుందో, దేన్ని ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనేది వాళ్ళకి తెలియదు, కొత్తది కదా. సో కస్టమర్ రిక్వైర్స్ అనేది దాంట్లో ఏంటి, మనకి ఒక డైలమా ఉండొచ్చు అన్నట్టు కదా. మే నాట్ బి ఏబుల్ టు స్పెసిఫై ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది సరిపోకపోవచ్చు అన్నట్టు. మే నాట్ బి ఏబుల్ టు స్పెసిఫై ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఏ 4GT టూల్ కెన్ కన్జ్యూమ్. ఆ పర్టికులర్ టూల్ని యూజ్ చేసుకుంటే ఈ రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆయన ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంచకపోవచ్చు అన్నట్టు. ఎందుకు, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ ద న్యూ టెక్నాలజీ. డ్యూ టు దిస్ ద కస్టమర్ ఆర్ డెవలపర్ డైలాగ్ అవుట్లైన్డ్ ఇన్ అదర్ ప్రాసెస్ మోడల్స్ రిమైన్స్ ఏ వైటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ది 4GT అప్రోచ్. దీనివల్ల అంటే ఇక్కడ మనకి దేన్ని కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది ఎలా అనేది తెలియకపోవడం వల్ల కస్టమర్ అదర్ ప్రాసెస్ మోడల్స్ నుంచి కంపేర్ చేసినప్పుడు దిస్ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ ఈజ్ ద వైటల్ మెయిన్ రోల్ ఫర్ దిస్ 4GT అప్రోచ్. సో మనము కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్కి ఆధారంగా మనం పర్టిక్యులర్ ప్రోడక్ట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అన్నప్పుడు దానికి తగ్గట్టుగా మనం ఎట్లా కరెక్ట్గా గ్యాదర్ చేసుకుంటామో అవి ఆ టూల్స్కి మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది ఆ టూల్స్ రిలీజ్ చేస్తాయి. సో దిస్ బికమ్స్ ద వైటల్ కాంపోనెంట్ అండ్ మీన్స్ మెయిన్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ దిస్ 4GT అప్రోచ్. దీనికి ఇది మెయిన్ జస్ట్ లైక్ ద బేస్ అన్నట్టు. దీని ప్రకారమే తర్వాత డిజైనింగ్ అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఉంటుంది అన్నట్టు. సో ఇట్ బికమ్స్ ద వైటల్ రోల్ ఇన్ దిస్ అప్రోచ్. And next is the design strategies or design. Okay, if the application is small, మనం డెవలప్ చేసే అప్లికేషన్ అనేది if that may be the small or large. If that is the small, you might be able to move straight from gathering requirements to coding using 4th generation language or the model composed of a network of graphical icons. ఒకవేళ మనం డెవలప్ చేసే అప్లికేషన్ స్మాల్ అయితే డైరెక్ట్గా we have to move a straight forward. డైరెక్ట్గా అంటే కొంచెం చిన్న అప్లికేషన్ కాబట్టి ఏంటి, స్ట్రైట్గా మనం దానికి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ ద కోడింగ్
by using fourth generation languages. latest 4GL లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసుకొని, లేకుంటే మోడల్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ గ్రాఫికల్ ఐకాన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటే, ఏదైనా ఒక నెట్వర్క్ బేస్డ్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసుకొని అయినా ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ని కోడ్ చేసుకుంటే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అన్నట్టు. హౌఎవర్ ఫర్ లార్జర్ ఎఫర్ట్స్, ఒకవేళ పెద్ద అప్లికేషన్ అయితే ఇట్ ఈస్ నెససరీ టు డెవలప్ ఏ డిజైన్ స్ట్రాటజీ ఫర్ ద సిస్టమ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఏ 4GL ఈజ్ టు బి యూస్డ్. ఒకవేళ అది లార్జర్ అప్లికేషన్ అయితే మనం ఏంటి కంపల్సరీగా డెవలప్మెంట్ స్ట్రాటజీని డెవలప్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నట్టు. అక్కడైతే డైరెక్ట్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసేయచ్చు, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా మనం రిక్వైర్మెంట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసుకొని మనం మూవ్ అవ్వచ్చు. బట్ ఒకవేళ ఇది లార్జర్ ఎఫర్ట్స్ అంటే పెద్ద అప్లికేషన్ అయితే ఏమవుతుంది, వీ హ్యావ్ టు డెవలప్ ఏ డిజైన్ స్ట్రాటజీ ఫర్ ద సిస్టమ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఏ 4GL ఈజ్ టు బి యూస్డ్. ఫోర్త్ జనరేషన్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసినా కానీ మనం డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది అన్నట్టు. Okay, the use of 4GT without design, large projects without design will lead to the same problems as using conventional methods. మనం కన్వెన్షనల్ మెథడ్స్ అంటే నార్మల్గా యూజ్ చేసే మెథడ్స్ యూజ్ చేసిన వల్ల ఏం ప్రాబ్లమ్స్ అయితే వస్తాయో those problems can lead in this method also to develop software. సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేయడానికి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, పూర్ క్వాలిటీ, పూర్ మెయింటైనబిలిటీ, పూర్ కస్టమర్ యాక్సెప్టెన్స్ అనే ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి రేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి వెన్ వీఆర్ డెవలపింగ్ ద లార్జ్ ప్రోడక్ట్స్ వితౌట్ డిజైన్ని మనం డెవలప్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా టూల్ని యూజ్ చేసుకొని స్మాల్ అప్లికేషన్ని యూజ్ చేసినట్టుగా చేసేస్తే దేర్ మే బీ ద ప్రాబ్లమ్స్ కెన్ బి రేజ్డ్ లైక్ దిస్ పూర్ క్వాలిటీ, పూర్ మెయింటైనబిలిటీ ఆర్ పూర్ కస్టమర్ యాక్సెప్టెన్స్ అనే ప్రాబ్లమ్స్ అనేటివి రేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నట్టు. నెక్స్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఓకే, మనం డిజైన్ చేసేసినాము. నెక్స్ట్ డిజైన్లో ఐదర్ దట్ మే బి డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్మాల్ ఆర్ లార్జ్, ఇట్ కెన్ బి చేంజ్. ఓకే, implementation with 4GL enables the developer to represent the desired results in such a way as to generate automatic code to generate those results. మనం 4GLని యూజ్ చేసుకొని ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తాం, 4GL అంటే ఏంటన్నా లేటెస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అన్నట్టు, వాటిని యూజ్ చేసుకొని ఎప్పుడైతే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామో, ఓకే, enables the developer to represent the desired results in a such a way as to generate automatic code to generate those results. వాటిని యూజ్ చేసి మనం ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్ కోడ్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి దానికి డిజైర్డ్ రిజల్ట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దట్ ద డేటా స్ట్రక్చర్ కంటైనింగ్ ద రిలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మస్ట్ బి ప్రజెంట్ అండ్ ఈజీలీ యాక్సెసిబుల్ బై 4GL. Okay, data structures means by using those data structures we can require those gathering and produce data structures ni use cheskoni vatni design chestam annattu. Information must be present and easily accessible. దానికి రిలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది క్లియర్గా మనం ప్రజెంట్ చేయొచ్చు అండ్ దట్ లాంగ్వేజ్ కెన్ బి ఈజీలీ యాక్సెస్ దట్. టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఏ 4GT ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇంటూ ఏ ప్రోడక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం, ప్రోడక్ట్లోకి చేంజ్ చేయాలంటే ద డెవలపర్ మస్ట్ కండక్ట్ థరౌ టెస్టింగ్, డెవలప్ మీనింగ్ఫుల్ డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ పెర్ఫార్మ్ ఆల్ అదర్ సొల్యూషన్స్ ఇంటిగ్రేషన్ యాక్టివిటీస్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ అదర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ పారాడిగమ్స్. మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా ఎప్పుడైతే మనం ఈ 4GT ఇంప్లిమెంటేషన్ని ప్రోడక్ట్ లాగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటామో ద డెవలపర్ ఎవరైతే డెవలప్ చేశారో వాళ్ళు ఏం చేయాలి, దే హ్యావ్ టు కండక్ట్ ద థరౌ టెస్టింగ్, ఓకే, డెవలప్ మీనింగ్ఫుల్ డాక్యుమెంటేషన్, ఓకే, అండ్ పెర్ఫార్మ్ ఆల్ అదర్ సొల్యూషన్ ఇంటిగ్రేషన్ యాక్టివిటీస్. ఎట్లా మనం దాంతో ఇంటిగ్రేట్ అవుతాం, దానికి ప్రాపర్ రిజల్ట్ అనేది అది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందా కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్ దగ్గరగా, ఓకే, అదర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ పారాడిగమ్స్లో ఎలా అయితే మనం చేస్తామో దోస్ ఆల్ టు బి పెర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ దిస్ మోడల్ ఆల్సో. In addition, వాటితో పాటుగా ద డెవలప్డ్ 4GT సాఫ్ట్వేర్ మస్ట్ బి క్రియేటెడ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ మెయింటెనెన్స్ కెన్ బి క్యారీడ్ అవుట్ క్విక్లీ. అయితే దీంతో మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వెన్ వీఆర్ యూజింగ్ ద 4GT సాఫ్ట్వేర్ ద మెయింటెనెన్స్ క్యారీడ్ అవుట్ బై దీస్ ఈజ్ ద వెరీ ఫాస్ట్ కంపేరింగ్ టు ద అదర్ పారాడిగమ్స్. వేరే మోడల్స్ని యూజ్ చేసుకొని ప్రొడ్యూస్ చేసిన ప్రోడక్ట్ కంటే మనం ఈ 4GT సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేసింది, డెవలప్ చేసిన అప్లికేషన్ అనేది మెయింటైన్ చేయడం, నెక్స్ట్
మెయింటైన్ చేయడం అనేది వెరీ ఫాస్ట్ అన్నట్టు, ఈజీ అన్నట్టు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ యూజింగ్ దిస్ టెక్నిక్. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇంప్లిమెంటేషన్. తర్వాత డైరెక్ట్గా ఇంకా టెస్టింగే అన్నట్టు, దాని గురించి మనకి ఏం స్పెసిఫిక్గా లేదు. నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? సింప్లిఫైడ్ ద ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాసెస్. ఎందుకు? డిఫరెంట్ టూల్స్ యూజ్ చేస్తాం. టూల్స్ అంటే ఏంటి? మనం జస్ట్ ఒక అప్లికేషన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని దానికి కావాల్సి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏంటి, ఒక వర్డ్ ఉంది, వర్డ్లో ఏంటి అదన్నీ అడ్వాన్స్డ్ టూల్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో మనం ఏం చేస్తాము, ఫైండింగ్ చేయాలి. ఒక టెక్స్ట్ ఉంది, దానిలో ఫైండ్ చేయాలంటే ఫైండ్ అనే ఐకాన్ని క్లిక్ చేసుకొని సమ్ టెక్స్ట్ ఇచ్చి ఫైండ్ అనగానే అక్కడికి మూవ్ అవుతుంది. సో మనం దానికి కావాల్సినది ఇచ్చేస్తే అది కరెక్ట్ రిజల్ట్ని మనకు ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. సో ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఏంటి నాన్న, దీంట్లో ఈజీ అన్నట్టు, సింప్లిఫైడ్, ఈజీగా ఉంటుంది అన్నట్టు. కంపేరింగ్ టు వేరే మోడల్స్తో కంటే దీంట్లో సింప్లిఫైడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాసెస్. యూజ్ నాన్ ప్రొసెసరల్ లాంగ్వేజెస్ దట్ ఎంకరేజెస్ యూజర్స్ అండ్ ప్రోగ్రామర్ టు స్పెసిఫై ద రిజల్ట్ దే వాంట్. అయితే ఇక్కడ నాన్ ప్రొసెసరల్ లాంగ్వేజెస్ని యూజ్ చేయడం వల్ల నో నీడ్ టు హ్యావింగ్ ద ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్, కంప్యూటర్ బేస్డ్ నాలెడ్జ్ ఉండకుండా డైరెక్ట్గా మనం అది ఎట్లా యూజ్ చేస్తామో అని తెలుసుకొని డైరెక్ట్గా వీ కెన్ యూస్ మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్స్ని అది ఈజీగా మనం స్పెసిఫై చేసుకొని ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవాలి. వైల్ ద కంప్యూటర్స్ డిటర్మైన్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ దట్ విల్ అకాంప్లిష్ దోస్ రిజల్ట్స్. కంప్యూటర్స్ ఎట్లా డిటర్మైన్ చేస్తాయి? ఒక సీక్వెన్స్ ప్రకారం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ వస్తాయి జనరల్గా కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది. బట్ ఇక్కడ నాన్ ప్రొసెసరల్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి యూజర్స్ అండ్ ప్రోగ్రామర్స్ టు స్పెసిఫై ద రిజల్ట్స్ దే వాంట్. వాళ్ళు ఏది కావాలనుకుంటారో దాన్ని ఈజీగా రిజల్ట్స్ని స్పెసిఫై చేసి దే కెన్ ప్రొడ్యూస్. యూజ్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజెస్ దట్ ఇంపోజ్ నో రిజిడ్ గ్రామటికల్ రూల్స్. ఇక్కడ న్యాచురల్ లాంగ్వేజెస్ని యూజ్ చేయడం వల్ల ఏంటి, మనకు గ్రామటికల్ రూల్స్ అంటే ఇది సింటాక్స్ ఇది ఇట్లా ఫాలో అవ్వాలి అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేటివి మనకి ఇక్కడ ఉండదు అన్నట్టు. ఓకే, దోస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ యూజింగ్ దిస్ టెక్నిక్. And disadvantage, every model can have the advantages, disadvantages, just like 4G, fourth generation technique also we have the different. But is this less flexibility that other languages, less flexible that other languages. ఓకే, అంటే ఏంటి, ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఏ సిస్టంలో పడితే అది మనం ఈజీగా మనం ఈ యూజ్ చేసే టూల్స్ని, అప్లికేషన్స్ని, ఆ లాంగ్వేజ్ని మనం ఈజీగా ఇంప్లిమెంట్ చేయరాదు. సో ఇట్ హ్యాస్ అ లెస్ ఫ్లెక్సిబుల్. Programs written in 4GLs are generally far less efficient during program execution than programs in high level languages. 4GL fourth generation technique యూజ్ చేసుకునే ప్రోగ్రామ్ అనేది లెస్ ఎఫిషియంట్ ఎప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామో కంపేరింగ్ టు ద హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. ఎందుకు, దీనికి మనం ఒక పర్టికులర్ ప్రొసీజర్ ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్లో ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ అంటే ఏంటి, ఇట్ హ్యావ్ ద సమ్ సింటాక్స్, వీ హ్యావ్ టు ఫాలో దట్ సింటాక్స్, దెన్ ఇన్ దట్ ఆర్డర్ ఓన్లీ ఇట్ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్. సో ప్రాపర్ రిజల్ట్స్ని కరెక్ట్గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఏంటి, 4GLస్ని యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఆ టూల్కి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల అదేం చేస్తుంది, దానికి రిలేటెడ్ రిజల్ట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. కానీ అది ప్రొడ్యూస్ చేసే అది ఎఫిషియన్సీ అనేది హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ని యూజ్ చేసినప్పుడు వచ్చే ఎఫిషియన్సీ లాగా ఉండదు అన్నట్టు. సో దట్ బికమ్స్ ఇట్స్ డిసడ్వాంటేజ్. దీస్ ఆర్ ద టూ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ది using the fourth generation technique. Okay, in the next class we will discuss about the risk analysis management. In that we will discuss what are the different types of risk, how to manage and how to analyze those type of risks.